नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दी CDP दा टॉपिक सोशलाइजेशन डिस्कस करन जा रहे हां। असी इस दे अधीन इस दा कॉन्सेप्ट, इस दे एजेंट्स अते इस दी टाइप्स नू विस्तार पूर्वक पढ़ांगे। आओ शुरू करिए। हाँ जी, सोशलाइजेशन प्रोसेस की हुंदा है? समाजीकरण की प्रक्रिया तो की भाव है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स लर्न फ्रॉम अदर्स। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण एक ओ प्रक्रिया है जिस द्वारा बच्चे ते बालक सोसाइटी च रहंदे हुए दूजियां तो सीखते हैं। वी बिगिन लर्निंग फ्रॉम अदर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। असी दूजियां तो अपनी लाइफ दे प्रारंभिक सालां विच ही सीखना शुरू कर दिंने आ, प्रारंभिक दिनां च सीखना शुरू कर दिंने आ। एंड मोस्ट पीपल कंटिन्यू देयर सोशल लर्निंग ऑल थ्रू लाइफ। ते ज्यादातर लोग सारी उम्र ही सोशल लर्निंग करते रहंदे ने, सामाजिक सिक्ख्या जारी रखते हैं। द टर्म सोशलाइजेशन refers to the process of interaction through which the growing individual learns the habits, attitudes, values and beliefs of the social group into which he has been born। जे असी समुचे तौर पर गल करिए तो समाजीकरण की प्रक्रिया तो भाव अजिही अंतर क्रिया तो है जिहदे राही बच्चा या इंडिविजुअल जदों वड्डा हुंदा है तां वड्डे होण दे नाल नाल ओह अपणियां आदतां, दृष्टिकोण, कदरां कीमतां ते विश्वास अडॉप्ट करदा है सोशल ग्रुप दे, जिहड़े ग्रुप दे विच ओह पैदा होया हुंदा, जिहड़े परिवार दे विच, जिहड़ी सोसाइटी दे विच, जिहड़े धार्मिक ग्रुप नूं संबंध रखदा है, उस दे जिहड़े विश्वास हुंदे ने, कदरां कीमतां हुंदियां, उहनां नूं अडॉप्ट करना ही सोशलाइजेशन कहाउंदा। सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू आउट अवर लाइफ। सोशलाइजेशन एक निरंतर प्रक्रिया है जिहड़ी सारी उम्र चलदी रहिंदी है। बट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन अकर्स इन चाइल्डहुड। पर जिहड़ा महत्वपूर्ण समाजीकरण हुंदा है वो बच्चे दे बचपन तक ही हुंदा है। इसे करके यह टॉपिक साडे सिलेबस दे विच है, क्योंकि असी चाइल्डहुड दे दौरान बच्चे नूं पढ़ाउणा हुंदा है तां साडी भी समाजिक जिम्मेवारी बनदी है कि असी बच्चे दा समाजीकरण करन दे विच ओदा योगदान दईए। सो लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इन्फ्लुएंट एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तां सब तो जरूरी हो जांदा है इस गल दा पता होना सानू कि सोशलाइजेशन दे एजेंट्स किहड़े-किहड़े ने। देयर आर the people or groups responsible for socialization during childhood including family, school, peers and mass media। जे बच्चे दे बचपन की गल करिए तो ओदे दौरान बहुत सारे एजेंट होंदे ने जिन्हां विचों 4 प्रमुख ने। इस एजेंट्स दे विच परिवार, स्कूल, टोलियां ते मास मीडिया प्रमुख भूमिका निभाउंदे ने। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली। There is no better way to start than to talk about the role of family in our social development। इस तो वधिया कोई तरीका नहीं कि असी अपने समाजिक विकास दे विच परिवार दे रोल तो ही गल शुरू करिए। इस तो वधिया कोई गल नहीं। As family is usually considered to be the most important agent of socialization। क्यों? क्योंकि परिवार शायद सब तो वध महत्वपूर्ण जिहड़ा रोल अदा करने वाला एजेंट है समाजीकरण दे विच। As infants, we are completely dependent on others to survive। जदों असी शिशु काल दे विच हुंदे आ तां असी पूरी तरह दूजियां दे उपर निर्भर हुंदे आ जिंदा रहण दे लई। Our parents or those who play the parent role, साडे मापे जां फिर जिहड़े मापियां दा किरदार निभाउंदे ने, साडे गार्जियन are responsible for teaching us to function and care for ourselves। वो सानू दसदे ने, सिखाउंदे ने कि असी किवें काम करना है ते किवें अपनी संभाल करनी है। They along with the rest of our family, साडे मापे दूजे परिवार दे नाल नाल साडे बाकी मैंबरां दे नाल नाल also teach us about close relationship। बाकी सारे परिवार दे नाल नाल जिहड़े साडे पेरेंट्स हुंदे ने वो सानू जिहड़े नेड़े दे संबंधां बारे दसदे ने। ग्रुप लाइफ, एक समूह दे विच जिंदगी किवें जीउंदी है एंड हाउ टू शेयर रिसोर्सेस, ते संसाधनां नूं किवें वंडीदा है, ये सारियां गल्लां सिखाउंदे ने जिहड़ियां कि साडे समाजिक विकास दी नींह हुंदियां ने। Additionally, they provide us with the first system of values, norms and beliefs, a system that is usually a reflection of their own social status, religion, ethnic group and more।
इस दे नाल नाल साडियां जिहड़ियां सब तो पहला कदरां कीमतां निज़म ते विश्वास हुंदे ने वो भी सानू परिवार तो ही प्राप्त हुंदे ने जिहड़े कि आईना हुंदे ने परिवार दे समाजिक रुतबे दा परिवार किहड़े धर्म नूं मनदा है किहड़े नस्ल नाल संबंधित है ते होर मतलब साडे सोशलाइजेशन दी शुरुआत साडे परिवार तो हुंदी है। समाज दा जिहड़ा पहला चैप्टर है वो असीं घर तो ही पढ़ना शुरू करदे हां। घर दे विच रहिंदे होए परिवारिक मैंबरां नाल सहयोग साडे समाजीकरण दी पहली पौड़ी हुंदी है। Schools, the next important agent of childhood socialization is the school. अगला जिहड़ा एजेंट है वो हैगा स्कूल। Of course, the office purpose of school is to transfer subject knowledge and teach life skills such as following directions and meeting deadlines. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ but students not just learn from the academic curriculum prepared by the teachers and school administration पर बच्चे सिर्फ किताबां पढ़ के ਜਾਂ सिलेबस पढ़ के ही नहीं सीखते ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In school we also learn social skills through our interaction with the teachers, staff and other students. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल we learn the importance of obeying authority. ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ and that to be successful we must learn to be quiet ਤੇ सफल होना शांत होके बैठना मतलब शांति सीखना किमें शांति मेंटेन करनी है टू वेट इंतजार करना एंड समटाइम्स टू एक्ट इंटरेस्टेड इवन व्हेन वी आर नॉट ते कई बारी ये दिखावा करना कि असी दिलचस्पी दिखा रहे हैं साडी दिलचस्पी है भावें साडी ना होवे। कुल मिला के अपने अंदर बहुत सारे समाजिक गुण जिन्हां विच सहयोग सहनशीलता ते दूजियां दी अगवाई करना ते दूजियां नूं फॉलो करना ये बहुत सारे गुण शामिल ने। ये सारे गुण साडे अंदर स्कूल विच ही विकसित हुंदे ने। सो वी कैन से दैट स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट कम्स द पीयर्स हानी हम उम्र। However, our peers also give us chance to develop many of the social skills we need as adults. हालांकि साडे जीवन साथी सानू बालगां वजों लोड़ींदे बहुत सारे समाजिक हुनरां नूं विकसित करन दा भी मौका दिंदे ने। मतलब जिवें बालग अडल्ट्स साडी हेल्प करदे ने सिमिलरली पीयर्स साडे हानी भी साडी मदद करदे ने बहुत सारे समाजिक कौशलां दा विकास करन दे विच। फॉर एग्जांपल Alexandra will certainly experience moments when his friends' behavior and values contradict the norms and values he obtained from his family. कहते कई बारी बच्चे अजिहे तजर्बे अजिहे अनुभव भी महसूस करते हैं जदों ओदे दोस्त दा बिहेवियर ते ओदे खुद दे परिवार दीयां कदरां कीमतां दे विच टकराव दी स्थिति हुंदी है। तुहाडा दोस्त तुहानूं कुछ दस रहा हुंदा है, तुहाडा परिवार उस तो उल्ट तुहानूं दस रहा हुंदा है। He has to learn to decide which norms and values to keep. तो इत्थे बच्चा ये भी निर्णय करना सीखदा है कि उन्हें किनू फॉलो करना है, किहड़े नॉर्म्स उन्हें अडॉप्ट करने ने परिवार दे जां पीयर्स दे, किहड़े रिजेक्ट करने ने और यूज एंड फॉलो इन सर्टेन सिचुएशन जां फिर किहड़ी स्थान ते किहड़े नॉर्म्स दी पालना करनी है। मास मीडिया जिहदे विच अजकल व्हाट्सएप पता नहीं इंस्टाग्राम किन्नियां सोशल साइट्स ने इंटरनेट हो गया सब कुछ ਇਹਦੇ अंदर क्योंकि टीवी न्यूज़पेपर का प्रभाव घट है अजकल दूसरे सोशल मीडिया का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता। द लास्ट एजेंट ऑफ चाइल्डहुड सोशलाइजेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लैसन इज मास मीडिया। सब तो वध प्रभावशाली अज दे समय दे विच जिहड़ा बचपन का एजेंट है सोशलाइजेशन का एजेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मास मीडिया शामिल है जिहदे विच इंक्लूड्स टेलीविजन इंटरनेट रेडियो मूवीज बुक्स एंड मैगजीन्स जस्ट टू नेम अ फ्यू। ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਏਜੰਟ that our parents are understandably concerned about। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ। as with our peers we often learn things from our mass media that our
parents would probably rather we didn't। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂਡੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ। ਬੱਚੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਮੇ ਡੀਮ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਆਲਸੋ ਸੀਮਸ ਟੂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪਸ। ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਨੇ? 3 ਲੈਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੂਖਮ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਇਟ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇਡ ਬਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਐਂਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਰੋਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਟ ਇੰਟੇਲਸ ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਵਾਈਟਲ। ਇਹ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟੀਮੇਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਫਰਸਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Early socialization is influenced by family. Many good habits are consciously taught to the child. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, but many others are picked up by the child by observing his parents. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। Meso level socialization, it deals with the school, educational institutions, political groups, religion, social class. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। These organizations and institutions may not be as big as the global units. ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, but are beyond the personal experience encountered in everyday life. ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੂਖਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, it comprises larger units like global community. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਕੇਟਸ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲਕੇਟਸ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। A person learns to control his impulses. ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। He may show a disciplined behavior to gain social approval. ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਮੈਨਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ? ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। An individual from birth to death undergoes training and his behavior is controlled by numerous ways. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। In order to maintain the social order, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ there are definite procedures or mechanism in the society. ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। These procedures become the part of man's life. ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
and man gets adjusted to the society ਤੇ ਆਦਮੀ society ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Through socialization, society intends to control the behavior of its members unconsciously। ਤਾਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ society ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ unconsciously control ਕਰਨਾ। Socialization is rapid if there is more humanity among the agencies of socialization। Socialization ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਕਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਰੈਪਿਡ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Socialization takes place rapidly if the agencies of socialization are more unanimous in their ideas and skills। Socialization ਉੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਮਤ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। When there is conflict, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਆ ਗਿਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡੀਆਜ਼, examples and skills transmitted in home and those transmitted by school or peer, socialization of the individual tends to be slower and ineffective। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਗਿਆ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ, ਹਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਫਾਰਮਲੀ ਐਂਡ ਇਨਫਾਰਮਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਾਰਮਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਹਾਊਐਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ देयर ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਸਟਮ, ਨੋਰਮਸ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਫਾਰਮਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਸੀਜ਼ ਵੈਨ ਅ ਚਾਈਲਡ ਬਿਕਮਸ ਐਨ ਅਡਲਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। As socialization does not cease when a child becomes an adult, internalization of culture continues from generation to generation। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਬਣ ਗਏ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Society perpetuates itself through the internalization of culture। ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੈਂਬਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਲਚਰ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। Although socialization occurs during childhood and adolescence, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਬਚਪਨ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, it continues to middle and adulthood।
पर यह बालग अवस्था तक भी कायम रहिंदा है, चलदा रहिंदा है। ऑरविल एफ ब्रीम डिस्क्राइब्ड सोशलाइजेशन एज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसैस। इस विज्ञानी ने ऑरविल एफ ब्रीम ने समाजीकरण नूं निरंतर चलण वाली जीवन पर चलण वाली प्रक्रिया दस्सिया। ही मेनटेन्स दैट सोशलाइजेशन ऑफ अडल्ट्स डिफर फ्रॉम चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। उन्हें यह भी गल कही है कि बालगां दा समाजीकरण बच्चों के समाजीकरण तो वखरा हुंदा है। तां असीं बहुत तरह के जिहड़े समाजीकरण ने इस संदर्भ दे विच इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट कैन बी सेड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तां असीं कई तरह के समाजीकरण की गल करांगे, टाइप्स की गल करांगे। सब तो पहला हुंदा है प्राइमरी सोशलाइजेशन, साडा बुनियादी पहला मुढला समाजीकरण। प्राइमरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्लीएस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। जदों बच्चा अपनी जिंदगी के आरंभिक सालों के विच हुंदा है, अपने परिवार दे विच हुंदा है, तां ओहदा जिहड़ा समाजीकरण हुंदा है ओहनूं असीं प्राइमरी सोशलाइजेशन कहने आ। It is a process by which the infant learns language and cognitive skills, internalizes norms and values। ਇਹ ਉਹਦੀ बुनियादी ਜਿਹੜਾ समाजीकरण है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। The infant learns the ways of a given grouping। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and is molded into an effective social participant of that group। ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ? ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The norms of the society become part of the personality of the individual। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The child does not have a sense of wrong and right। ਆਪਾਂ ਕੋਹਲ ਵਰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪਰਤੱਖ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਲਰਨਸ ਦ ਨੋਰਮਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗਸ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਰਮਸ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਸਿੱਖਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਕਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ? परिवार के राइट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू तो। एक परिवार च जिहड़ी चीज ठीक है दूजे परिवार लई ओह गलत हो सकती है, पर बच्चा ओही अडॉप्ट करेगा जिहड़ा उहदे परिवार विचों ओह देखेगा। नेक्स्ट कम्स द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द प्रोसेस कैन बी सीन एट वर्क आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली। यह सोशलाइजेशन कदों हुंदी है? जदों ओह परिवार तो बाहर पैर धरदा है इन द पीयर ग्रुप्स, अपने हम उमरां दे नाल टोलियां दे विच। द ग्रोइंग चाइल्ड लर्नस very important lessons in social conduct from his peers। अपने हम उमरा तो वो जिंदगी दे समाज दे बहुत सारे lessons सीखदा है जदों वड्डा हो रहा हुंदा है। he also learns lessons in the school। स्कूल दे विच भी बहुत कुछ सीखदा अपने सहपाठियां तो। hence socialization continues beyond and outside the family environment। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। secondary socialization generally refers to the social training received by the child in institutional or formal setting and continues throughout the rest of the life। The secondary socialization तो भाव उस समाजीकरण तो है, उस ट्रेनिंग तो है जिहड़ी ओह किसी संस्था दे विचों ग्रहण करदा है, स्पैशली स्कूल जां कॉलेज दे विचों। ते इह जिहड़ियां सिੱਖਿਆ होईयां गल्लां बातां ने जां नॉर्म्स ने ये सारी उम्र उहदे विच रहिंदे ने। नैक्सट कम्स द अडल्ट सोशलाइजेशन। देखो एक असीं करिया अपने शिशु काल दा ते अर्ली चाइल्डहुड दा, उस तो बाद फिर असीं एडोलसेंट दे विच आ गए जिथे परिवार दा प्रभाव घट गया, साडे टोलियां दा हम उमरां दा वध गया, स्कूल दा वध गया। ठीक है। बच्चों दे विच आपां देखदे हां टीचर दा प्रभाव ज्यादा मनदे ने तां ओह सैकेंडरी है। हुण असीं इह वी गल कीती है कि बेशक ज्यादातर सोशलाइजेशन चाइल्डहुड ते एडोलसेंट दे विच हो जांदा है पर इस तो बाद भी जारी रहिंदा है।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟਰਸ ਐਂਟਰ ਰੋਲਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ EMPLOYee ਬਣ ਗਿਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਈਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਰੋਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਫॉर which primary and secondary socialization may not have prepared them fully। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਟੇਕ ਔਨ ਨਿਊ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ। The aim of adult socialization is to bring change in the views of individual। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਓਵਰਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਓਵਰਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਟ ਮਤਲਬ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਹੈ। ਓਵਰਟ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੰਦ ਭੀਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਵਰਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਵਰਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। Anticipatory socialization refers to a process by which men learn the culture of a group with the anticipation of joining that group। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ NGO ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਲਰਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲੀਫਸ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਹੀ ਐਸਪਾਇਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਊ ਟੂ ਐਕਟ ਇਨ ਦਿਸ ਨਿਊ ਰੋਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਅਡਲਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਰੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੁਨਰ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, very important concept। Resocialization refers to the process of discarding former behavior pattern and accepting new ones as the part of a transition in one's life। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Such resocialization takes place mostly when a social role is radically changed। ਅਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। It involves abandonment of one way of life for another। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। Which is not only different from the former, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but incompatible with it, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। For example, when a criminal is rehabilitated, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, he has to change his role radically, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਹੁਣ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ? Environment stimuli often determine the growth of human personality।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। A proper environment may greatly determine whether the social or the self-centered forces will become supreme। ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ, ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਫੋਰਸਸ, ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਫੋਰਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਸ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਹਿਸ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ क्षमताਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, he may not be able to make proper use of environment, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। However, the family plays perhaps the most important part in the process of socialization। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। The child learns much from the family। ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। After family, his playmates and school will influence his socialization। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਲੇਮੇਟਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਂਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। After his education is over, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, he enters into profession, ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। Marriage initiates a person into social responsibility, ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Which is one of the aims of socialization। ਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। In short, the socialization is a process which begins at birth। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and continues unceasingly, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ until the death of an individual, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬੀਇੰਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।